ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر يا كريم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan yang besar bulan Ramadan al-Mubarak yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan temuan kita dengan majlis talaqi Al-Quran ini akan digandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, tambah-tambah lagi bersempena bulan Ramadan yang sedang kita lalui. Tuan-tuan sekalian, kita teruskan dengan talaqi Al-Quran. Mustafa apa kita? 462. 462. Ya. Surat 462, surah Zumar, juzuk yang ke-24, ayat yang ke-32. Sebelah kiri atas bermula faman azlamu mimman kadzaba. Surat 462, surah Az-Zumar, awal juzuk 24. Ayat 32 sebelah kiri atas faman azlamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من
مضل. Kita tekan sikit sebab lam bersabdu, intonasi suara tinggi sikit. Mudil, gitu. Jangan mati dengan mim, mudil. Nah, mudil itu macam lam mati biasa. Kalau lam sabdu, mudil. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله. قل حسبي الله. عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى
إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تحكم lagi. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان
الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
العذاب بغتة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Asnan atas bantuan untuk kita talaqi Al-Quran. Baik, ada persoalan nak diajukan tentang bacaan ini ataupun mana-mana yang tuan-tuan baca ketika tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan di masjid-masjid yang menimbulkan kekeliruan dalam bacaan, boleh kita bincangkan jika ada persoalan. Ada satu soalan. Ya. Saya ingat saya dah pernah tanya soalan ni. Beberapa kali, saya ingat 2 kali saya dah tanya. Ni kekuatan tasydid ni. Okey. Satu. Contohnya macam walaupun itulah. Kerana baru ni pun ada orang tanya saya lagi. Jadi saya kata kekuatan ni jawapan penutup dulu adalah bertalaqi lah. Itu yang paling mudah lah kan. Tapi kekuatan nak tekan tasydid itu yang saya pun sangat nak jawab. Serius tak? Okey. Baik. Untuk huruf yang bersabdu, hamzah yang di akhir, lagi ada satu namanya an-nabar. Istilahnya nabar. Nabar ni maknanya intonasi suara lah. Intonasi suara dalam bacaan Al-Quran, yang mana intonasi suara ni digunakan untuk nak menjelaskan sebutan huruf. Ada bersabdu atau hamzah yang di akhir, terutama sabdu waw, sabdu ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi itu nabi itu ya bersabdu. Berarti 'alan nabi. Nabi biasa itu dia mati. Jadi kalau 'alan nabi, nabi bi ditekankan suara, artinya ada sedikit intonasi suara yang ditinggikan untuk menjelaskan huruf yang bersabdu. Cuma dalam ilmu tajwid ada ulama yang sebut tentang nabar ni, ada yang tak sebut. Sebab yang tak sebut tu maklum dalam Quran dah ada tajwid. Dalam tajwid pastilah nak menjaga sebutan setiap huruf. Jadi ada ulama yang sebut nabar, tentang hukum nabar dalam tajwid, ada yang tak sebut. Walau bagaimanapun, saya tak pernah sebut kepada tuan tentang nabar ni, tentang intonasi suara untuk menjelaskan ni. Cuma saya biasa menegur bacaan-bacaan tuan-tuan apabila tak jelas sabdunya, bila tak jelas bunyi hamzah atau ada huruf tertentu yang tak dijelaskan, maka saya kata tekan sikit, tinggikan suara sikit. Itu maksudnya nabar lah tu. Cuma tak dijelaskan, disebut kalimah nabar. Baik, pada kalimah waladdallin sama jugalah. Lam tu lam yang bersabdu. Cuma sebenarnya lam sabdu kat sini dia tak ada jadi isu sangat. Sebab bila lam yang bersabdu dia berbaris lagi, maka sabdunya itu pasti akan jelas lah, kecuali memang orang tu tak baca sabdu. Contoh dia baca waladdallin, itu jelas tak ada sabdu. Ada orang baca dengan tekan waladdallin,
Ada orang tak tekan. Waladdallin. Ada juga. Baik. Bacaan yang tekan atau tak tekan tadi, asalkan lam yang bersabdu tu jelas. Ada bunyi lam yang mati. Sama ada dallin tu tekan atau waladdallin. Lid itu dah ada sabdu dah kat situ. Cuma mungkin intonasi bunyi bacaannya agak berbeza antara dua tadi. Yang pertama dallin, yang kedua dallin. Kedua-duanya adalah betul. Yang salah di mana? Waladdallin. Tu salah confirm. Atau yang kedua, lam tu dipanjangkan bunyi sabdu tu. Waladdallin. Salah juga. Artinya dia jaga bunyi sabdu tu dengan jelas. Kemudian tanpa dimatkan, maka di sana itulah bacaan yang betul. Cumanya kalau kita nak jelaskan, kita tekan sikit suara pada yang bersabdu. Tapi sekiranya tak menekan pun boleh diterima kerana jelas bunyi sabdu ada jelas dalam bacaannya. Waladdallin, dallin, waladdallin. Kedua-duanya boleh. Tak ada masalah, yang penting jelas bunyi sabdu. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Ustaz boleh tak bagi contoh lagi bunyi yang lam yang sabdu tadi dengan yang lam yang tak ada sabdu bunyinya? Okey. Contoh kalimah fatal. Fatal lam tu bersabdu. Wabilun fatal. Fatal. Ditekankan. Mim mudil. Tekankan. Baik, kalau yang tak ada sabdu, apa kalimah dia? Yang tu Ustaz, yang ayat 39 tadi tu, amil. 39. 462. Ni mati biasa. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Biasa, mil. Kalau yang fatal tadi, fatal. Ditekatkan sedikit supaya lam tu jelas bersabdu. Ada orang salah baca tu. Ada yang macam lam sabdu tu, dia kata ada sabdu dipanjangkan. Fatal. Tak betul tu. Macam ra bersabdu kan. Mustaqarrun. Mustaqar. Begitu bacaan. Tu kalau lam ra yang bersabdu, dia baca pula mustaqar. Tak ada gitu tu. Baik, dia jelaskan antara sabdu dengan yang tidak. Kalau yang tadi ni lam tadi inni amil. Itu biasa. Kalau sabdu wabilun fatal. Gitu dia boleh ada. Belas boleh beza. Tak mau. Sikit saja bezanya, cuma ditekankan. Itu kata intonasi suara tadi tu. Bila tekan alan nabi jelas, ditekankan sebab ia bersabdu. Contohnya kalau waw, adu, contoh kalimah. Dia aduun, waw sabdu tu. Waqaf kat situ, adu, gitu. Dua bersabdu. Kalau tak sabdu, dia akan dipanjang, dia akan dihukum mat. Baik, ada soalan lagi sebelum kita baca? Sajwid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Muka surat 464 ayat 56. Ya. Yang ma farratu tu bacaan dia seolah-olah farratu. Betul Ustaz?
farratu ini hukum idgham mutajanisain. Hukum idgham mutajanisain. Masukkan huruf yang sama jenis. Dua huruf sama jenis. Artinya sama makhraj, lain sifat. Apa huruf dia kat sini? Ta dengan ta. Ta dengan ta, makhrajnya hujung lidah letak belakang gigi sebelah atas. At-ta. At. Ini dua huruf ni makhraj sama guys tu. Bezanya apa? Bezanya sifat. Ta ada qalqalahnya, tebal dan sebagainya. Kalau ta, dia ada angin, nipis. Itulah seterusnya. Jadi beza sifat. Sama makhraj. Okey, di sini ta dengan ta ni dihukumkan idgham. Artinya ta masuk pada ta. Idgham ni pula bacaannya dua. Sama ada masuk sempurna atau masuk yang tak sempurna. Jadi idgham mutajanisain cara bacaannya dua boleh. Ada dua pilihan. Sama ada dibaca secara idgham kamil atau idgham naqis bergantung kepada dua huruf itu. Baik. Huruf pertama memang tak ada tanda sebab dia nak diidghamkan, nak dimasuk huruf selepas. Huruf yang kedua sama ada bersabdu ataupun tidak. Macam farratu, huruf ta tak ada tanda. Betul lah tu, sebab dia masuk pada ta. Yang ta tu pula tidak bersabdu. Bila tak bersabdu dibaca secara idgham naqis, masuk yang tidak sempurna. Sekiranya huruf kedua tu bersabdu, dia akan dibacaannya idgham kamil, masuk yang sempurna tu hilang terus tak ada dalam bacaan, terus baca huruf yang kedua. Adapun yang ini kena baca dulu huruf ta. Huruf ta dia ada kesan dalam bacaan sebab dia masuk pada ta tu masuk yang tidak sempurna, maka dia masih dibaca. Jadi bacaan ta tu ialah bunyi tebal ta masih ada. Masa nak menyebut tu lidah kita letak tempat keluar ta tebalnya ada. Yang tak adanya apa? Tak ada qalqalah. Sebab kalau bunyi qalqalah dia akan jadi hukum izhar, bukan lagi idgham. Dia dalam dia masuk, sebahagian sifatnya itu ada, sebahagian sifatnya tiada. Bacaannya ialah farratu. Farratu. Masa ra dengan ta. Ra tebalkan dia. Bila tu masuk ta. Ala ma farratu. Ala ma farratu. Dia baca farrat. Farrat tebalkan. Farrat. Jelas boleh? Boleh Ustaz, terima kasih. Sama. Baik, ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada tajwid Al-Quran insya-Allah untuk minggu kita. Soal apa? Jabatan 184. 184. Sifat huruf. Bawah mula ke? Ya. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian. Pertemuan yang lepas kita bincang berkenaan tentang makhraj dan yang terakhir berkenaan tentang gelaran-gelaran bagi huruf-huruf Al-Quran, gelaran yang berasaskan atau berdasarkan kepada makhraj huruf tersebut. Ini sudah kita bincang yang lepas. Jadi hari ini insya-Allah, sepatutnya akhir masa ni insya-Allah kita akan bincang sedikit berkenaan tentang sifat huruf. Sifat huruf. Apa dia sifat? Secara umumnya, sifat tu ialah cara menyebut huruf tersebut. Kalau makhraj, kita bincang tempat keluar dia, bincang tentang tempat. Di sifat, bincang tentang cara nak mengeluarkan huruf itu. Tebal, nipis, angin, tak angin. Suara tahan, suara lepas, angin tahan, angin lepas, dan lantun ke tidak, apa semua tu, itu namanya sifat huruf. Orang yang nak baca Quran dengan betul, dia mesti pelajari ilmu ini.
ilmu makhraj dan ilmu sifat. Barulah asas bacaan Qurannya itu betul. Kemudian baru datang bacaan dengung, bacaan panjang pendek, selepas itu. Kalau makhraj huruf dan sifat huruf tak betul, maka panjang walaupun betul pada tempatnya tetap jadi salah kerana hurufnya salah. Contoh, bacaan waladdallin. Okay, jelas. Dot tu tebal. Pada baca waladdallin. Betul nama harakat matnya, tapi oleh huruf dot bertukar jadi dal, dot betul tebal jadi nipis, salah tempat keluar dan sebagainya. Salah segi makhraj dan sifat, maka panjang pendek dengung itu akan jadi tidak berfungsi. Kerana asasnya salah. Jadi makhraj dan sifat satu benda yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam yang nak baca Quran. Ini orang Islam ni mesti baca Quran, maka dia kena belajar tentang ilmu ini. Baik, kita baca buku ya. Sifat huruf adalah satu perkara yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Sangat penting. Asas paling utama makhraj dan sifat. Seorang qari tidak mungkin dapat melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan sempurna jika tidak mengetahui atau menguasai sifat huruf. Kalau sifat huruf masih confuse lagi, maka bacaan Qurannya pasti akan timbul kesalahan dalam bacaan. Walaupun dia lancar bacaan, walaupun dia rajin belajar baca, tapi dia tak menguasai sifat huruf ini, ada masanya nanti dia akan terkeliru. Bagaimana cara bacaan? Bila mati berganda sebagai contoh, bila huruf tu di hujung, di tengah, bila bersabdu, tebal, nipis dan sebagainya tu, maka dia akan jadi keliru apabila tidak menguasai sifat huruf. Dan kena belajar dan kuasai sifat huruf untuk mendapatkan bacaan yang sempurna. Kita baca, kita yakin betul bacaan kita. Barulah kalau orang mempersalahkan kita dan kita ada hujah untuk pertahankan bacaan kita. Macam saya malam tadi jadi imam di masjid Sikamat. Habis sembahyang, selesai apa semua balik rumah, tengok telefon ada orang komplain. Dia kata baca Fatihah saya tak betul. Dia kata pada tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak budu saya panjang, dia kata. Du tu panjang. Maka dia kata tak betul. Minta penjelasan saya lah. Dia kata panjang tak betul saya itu 1 harakat setengah, dia kata. 1 harakat setengah. Dia kata mahir orang ni. 1 harakat setengah pun dia boleh kira lagi. Kalau 2 harakat ke jadi 4 harakat tu jelas. Ini 1 harakat setengah. Saya pun confuse juga. Betul, dia siap hantar lagi rakaman suara saya di mana tempat berlaku kesalahan tu. Saya dengar balik dan kemudian saya telefon dia. Cakap terus terang dan saya terangkan di mana kekeliruan dalam bacaan Al-Quran dia. Dia pun sedang belajar Quran. Jadi dia mungkin dia confuse kot. Sebab dia tak boleh beza antara 4 tingkatan bacaan. Dia ada hadar, ada tadwir, ada tartil, ada tahqiq. Bila bacaan tu dibaca dalam keadaan yang perlahan sedikit, maka sebutan itu akan diperlahankan. Ini akan dibaca secara tempo yang perlahan. Kerana sebelum ni imam di Sikamat semua laju-laju belaka. Bila saya jadi imam, saya tak pandai nak laju-laju ni. Saya akan baca dan cara saya lah. Jadi dia kata, Ustaz baca lebih harakat, dia kata. Minta penjelasan. Seterangkan balik apa semua, baru dia faham. Oh, dia tersilap. Baik, jadi maknanya apa? Kita ada asas dalam Quran ni, kita tahu ada ilmunya. Itu penting belajar tajwid ni. Kita mahir Quran, mahir baca sekalipun, tapi kalau segi kaedah bacaan, tak ada ilmu yang nak pegang bacaan Quran kita yang dah betul tu, maka satu hari nanti kita akan tergugat, kita akan tersalah juga, terpengaruh dengan orang lain apabila tak ada ilmu yang memegang, yang jadi panduan dalam bacaan Al-Quran kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita belajar ilmu Quran ni supaya kita dapat pertahankan bacaan Quran dan orang tak mudah-mudah untuk nak
nak mempengaruhi kita ke arah bacaan yang tidak tepat. Baik. Itu pengalaman ya. Ramadan ni ramai orang. Semalam tarawih pun ramai, jadi banyak orang yang dengar macam-macam cerita. Baik. Seterusnya, para ulama terdahulu mengambil berat dalam masalah sifat huruf. Keadaan sebegini menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Arab. Jadi ulama ambil berat tentang masalah sifat huruf. Sesuatu yang tak betul sifat yang ada pada dia akan berubah. Contohnya apa? Orang lelaki, dia ada sifat kelelakiannya dengan janggutnya, dengan tubuhnya, dengan cara pakaian dan sebagainya. Tapi kalau orang lelaki, dia pakai sifat perempuan, maka keliru. Ada tanda-tanda perempuan, rambut panjang, jalan lembut, pakai baju perempuan, pakai gincu. Dia lelaki, pakai sifat yang tak betul. Maka tak dikenali dia sebagai seorang lelaki, maka dia orang yang salah. Begitu orang perempuan. Baca Quran, kalau huruf Quran tu sifatnya ditukar-tukar, diubah-ubah, maka dia akan jadi sama ada menjadi bertukar pada huruf yang lain, ataupun dia akan jadi satu huruf yang baru yang tak ada dalam Quran. Yang ada kerana ditukar-tukar sifatnya. Okey, jadi hati-hati Baik, keadaan sebegini menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Arab. Kata Imam Ibn Jazari, إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Maksudnya apa? Kerana wajib atas mereka itu suatu yang mesti diketahui dahulu daripada masuk kepadanya, bahawa mengetahui mereka itu segala makhraj huruf dan setiap sifatnya, itu melafazkannya dengan sefasih-fasih lughah, sefasih-fasih bahasa. Jadi kena belajar dua perkara ini, iaitu makhraj dan sifat. Imam Jazari sebut, sebelum belajar apa-apa dulu tentang Quran ni, belajar dulu makhraj dan juga sifat. Jadi kita cubalah usahakan kita belajar sebenarnya sebelum ini, cuma tak belajar secara sebutan satu persatu nama-nama makhraj dan juga sifat. Bila kita baca dengan guru kita, bila salah bacaan, dia pasti menegur. Ini tak betul ni, ini tebal sikit kata. Ayat ini ada angin dia, ayat ini tahan sikit suara, ayat ini tebal, ini nipis sebagainya. Itu juga termasuk dalam bab makhraj dan juga sifat. Tapi lebih sempurna lagi jika dipelajari secara menyeluruh. Baru kita dapat kenal betul dan kita boleh pegang ilmunya. Baik. Pertama, makna sifat. Pada bahasa, sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam, putih, kuat, lemah dan sebagainya. Benda tu ada, apa sifat daripada dia, itu namanya sifat. Pada istilah, cara menekan, menyekat udara atau suara ketika bunyi huruf dilafazkan, sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya. Segi istilah ni kita tajwid lah. Itulah namanya sifat. Cara nak menyebut, cara nak menekan udara dan sebagainya, itu namanya sifat. Betul caranya, maka betul lah huruf yang keluar tadi dengan sifat-sifatnya. Kalau tak betul caranya, maka boleh keluar tu kan jadi huruf yang lain. Itulah namanya sifat. Baik, kedua, secara umumnya sifat-sifat yang terdapat pada huruf hijaiyah terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu lazimah dan aridah. Lazimah, aridah. Ini sifat yang terdapat pada setiap huruf. Dua bahagian atau dua jenisnya. Lazim satu, kedua arid. Apa dia sifat lazimah? Sifat lazim atau sifat asli, iaitu sifat asal yang terdapat pada huruf hijaiyah seperti jahrun, seperti ham, syiddah, itbaq, infitah, safid, istitalah dan sebagainya. Sifat lazimah juga dikenali sebagai sifat asliyah. Sifat lazim ni apa dia? 17 yang kita pernah belajar dulu, tuan-tuan ingat. 17 sifat itu semuanya lazim, yang wajib, yang asli, yang mesti ada pada setiap huruf. Berapa 17 ni?
5 lawannya 5. Dah 10 kan? Kemudian 7 sifat tunggal. Semuanya 17 sifat. Ini adalah sifat lazim. Sifat lazimah yang mesti ada pada huruf. Cuma bukanlah satu huruf sampai 17 sifat. Tidak. Satu huruf itu paling banyak sifatnya ada 7. Paling sikit ada 5. Jadi ada huruf yang 5 sifat, ada huruf yang 6 sifat, ada huruf yang 7. 5, 6, 7 ni satu huruf tu, semua sifat tadi datang daripada sifat yang banyak tadi 17. Jadi huruf tadi akan terkait dengan mana-mana sifat 17 tadi, sama ada dia kait 7 sifat, 6 sifat atau 5 sifat. Itu namanya sifat lazim. Al-jahru lawannya hamsu, syiddah lawannya khawah, tawasud, kemudian isti'ala lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, itlaq lawannya hisman. Kemudian ada 7 lagi sifat qalqalah, safir, tafashi. Begitulah sifat-sifat yang 7 yang berbaki, semua 17 sifat. Jadi semua itu namanya sifat asliyah atau sifat lazimah. Baik, yang kedua, sifat aridah. Sifat mendatang iaitu sifat yang masuk pada huruf hijaiyah seperti izhar, idgham. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا شيخ؟ بحالك يا شيخ نجيب؟ الحمد لله خير. رمضان كريم يا شيخ. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب الحمد لله. بقيت أخذت دقيقة يا شيخ؟ توكل على الله لا بأس. Sifat aridah, sifat yang mendatang ni datang pada huruf hijaiyah seperti huruf izhar, seperti sifat izhar, idgham, mad, qas, tafkhim, panjang, pendek, tafkhim, tebal, nipis dan sebagainya. Jadi semua itu adalah sifat aridah. Juga sebagai sifat ardiyah. Itu nama-nama adalah. Jadi sifat-sifat yang mendatang selepas sifat yang ada 17 kita baca sebut tadi, sifat lazim. Yang selain itu dikatakan sifat sebagai sifat aridah, sifat yang mendatang. Baik, jadi alhamdulillah Syekh Muhammad telah bersama kita pada hari ini. Jadi kita selesai sehingga situ. Teruskan telaki bersama Syekh Muhammad. Muka apa kita? 51. 51. Syekh. صحيح سورة آل عمران. Baik, alhamdulillah. Jadi saya serahkan kepada Syekh Muhammad untuk teruskan talaqi Al-Quran. Tafadhal ya Syekh. حياك الله يا شيخ نجيب بارك الله فيك. Hayakumullah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Syekh. كيف السلام. حالك؟ الحمد لله صحة تمام.